عید کے موقع پر خوشی کا اظہار، جائز کھیل کود یہ سب کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عید کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے گھر پر تشریف لائے۔ اس وقت انصار کی دو نوخیز لڑکیاں ان اشعار کو پڑھ رہی تھی جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے، اور وہ گانے بجانے والی لڑکیاں نہیں تھیں بلکہ وہ عید کا دن تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے روکا اور ٹوکا، کہا کہ یہ امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شیطان کی آواز رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گونج رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما یا ابابکر، اے ابوبکر اسے چھوڑ دو، یہ عید کا دن ہے۔ لیکن گانا نہیں بجایا گیا، ڈھول تاسا موسیقی وغیرہ نہیں تھا، ایسے ہی وہ جیسے گیت گایا جاتا ہے وہ اشعار پڑھ کر گا رہی تھی عید کے موقع پر۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اشعار کا پڑھنا، بغیر ڈھول تاسے اور موسیقی کے نظم غزل وغیرہ کا پڑھنا جس میں غلط باتیں نہ ہوں، جائز باتیں ہوں، اس طرح کی خوشیوں کا اظہار کرنا یہ جائز ہے۔ لیکن خوشی کے نام پر گانے سننا، ڈانس کرنا، فلمیں دیکھنا اور ناچنا اور گانا، ڈھول تاسے بجانا، یہ سب ناجائز ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی بات کو خرید لیتے ہیں تاکہ وہ بغیر سمجھے بوجھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم، لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ، میری امت میں سے بعض لوگ شراب نوشی کریں گے، وَيَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور اس شراب کا نام اور ٹائٹل بدل دیں گے، اس کو پینے کی خاطر اس کا نام بدل لیں گے، اور لیکن وہ شراب پیئیں گے، طرح طرح کے نام رکھ رکھ کر وہ شراب نوشی کریں گے، اور ان کے سر کے سامنے ڈھول تاسے بجائے جائیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی۔ اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے بعض لوگوں کو سور اور بندر بنا دے گا۔ تو اس کی سخت وعید ہے۔ گانا اور موسیقی کی خوشی کا اظہار تو کر سکتے ہیں، مسجد میں کھیل کا مظاہرہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مسجد میں بعض حبشی لوگوں نے حربی آلات کے ساتھ، تیر اور تیروں کے ساتھ انہوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا مسجد میں عید کے دن میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھیل کو دیکھنے گئے اور خود بھی دیکھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی بلایا، کہا آؤ تم بھی دیکھ لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے کھیل دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کی اوٹ میں کر دیا تاکہ جو بھیڑ لگی ہوئی ہے اس میں پردہ میں رہ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئی اور آپ کی گردن پر اپنی ٹھوڑی کو رکھ کر انہوں نے کھیل کا مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تھک گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھک گئی ہوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب تم چلی جاؤ۔ تو عید کے دن کھیل کا مظاہرہ کیا گیا اور مسجد میں کھیل دکھایا گیا، لیکن وہ جائز کھیل تھا، جوا نہیں تھا، تاشا نہیں تھا، ناچ اور ڈانس پارٹی نہیں تھی۔ تو جائز کھیل کود یہ کر سکتے ہیں۔ کھیل کود نہ کرنے کی وجہ سے انسان حرکت میں نہیں آنے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا بھی وہ شکار ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر ہے، چینی ہے، پیٹ کا باہر نکلنا ہے، چربی کا بڑھ جانا ہے، کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو حرکت نہیں کرنے کی وجہ سے انسان اس بیماری کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ مسلمان سست ہے، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ کھیل کود کا مظاہرہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھیل جائز ہو،
ढोल ताशा नाच और गाना न हो। ईद के मौका पर जो बाल हजरात कपड़ा सिलवाते हैं, उनके कपड़े उनके टुकनों से नीचे लटक रहे होते हैं। ये औरतों का लिबास है कि उनके कपड़े जो सलवार और पाजामा है वो बहुत ज़्यादा लंबे होंगे, जो टुकनों के नीचे तक लटकेंगे। मर्दों का इज़ार, पैंट, पाजामा ये उसके टुकनों से ऊपर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना तक पसंद नहीं करेगा, ना उससे बात करेगा, नहीं उसे अपने अजाब से पाक करेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यकीनन अल्लाह के रसूल, वो शख्स ज़लील व ख़ार है। वो कौन लोग हैं जिसके मुताबिक आपने ऐसा बयान फरमाया है? तो आप सल्लम ने बयान फरमाया, अल-मुस्बिलु इज़ारा, अपने तहबंद को, अपने इज़ार को, अपने पैंट को, अपने पाजामा को, अपने लुंगी को टुकनों से नीचे लटकाने वाला, एहसान जतलाने वाला और झूठी कसम खाकर सामान बेचने वाला। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईद के मौके पर की जाती है। ईद के मौका पर बियर्ड का, दाढ़ी का शेविंग करना ये भी एक गलत रवाज है, जो इस खुशी के मौका पर हराम चीज़ों का इर्तकाब किया जाता है कि अपनी दाढ़ी को लोग छिलवाते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से सख्ती से मना फरमाया। कहा मुशरिकीन की मुखालफत करो, दाढ़ी को माफ़ करो और मूँछों को तराशो। तो एक तो हराम काम है और एक खुशी का मौका है। खुशी के मौके पर हराम काम किया जाता है। और अशरे ज़िलहिज्जा जो कि इंतहाई अहम दिन है, साल भर के दिनों में सबसे अफजल दिन है, इस अहम दिन में इस तरह की हराम चीज़ों का लोग इर्तकाब करते हैं। खुशी के मौका पर फ्रेंडशिप करते हुए लड़कों और लड़कियों का, अपने गांव और समाज में तो ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बाहर शहरों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़के और लड़कियां ईद के मौका पर सड़कों और पार्कों पर एक साथ घूमते हैं, गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और हर तरह की नाजायज़ हरकतें देखने को ईद के मौका पर मिलती है, जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम औरतों के साथ खलवत इख्तियार करने से परहेज़ किया करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अपने घरों में टिक कर रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार का इजहार न करो। जिस तरह मर्दों से कहा गया कि अपने टुकनों से नीचे पाजामे न लटकाएं, अपने दाढ़ियों की शेविंग न कराएं ईद के मौका पर, वैसे ही औरतों के लिए ये भी मुनासिब है कि वो ऐसे कपड़े न पहने जिससे उसकी उरियानियत झलकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन उसूलना कास्निमतिल बुख्तिल माइलातिल यदखुलुल जन्नता वला यजिदना रीहाहा व इन्ना रीहाहा लतूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा। वो औरतें जो लिबास पहने हुई हों, लेकिन लिबास पहन कर भी, कपड़ा पहन कर भी वो नंगी मालूम होती हो, उसके जिस्म नज़र आ रहे हो कपड़े पहनने के बावजूद, वो अपनी तरफ दूसरों को खींचने वाली हो और दूसरों की तरफ वो खुद खींचने वाली हो, फ्लर्ट करने वाली या दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाली हो, तो ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और नहीं जन्नत की खुशबू सूंघेंगी। हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दराज से महसूस की जाएगी। लिहाजा मर्द व ख़वातीन दोनों हज़रात को इस बात का एहतमाम करनी चाहिए, इस बात को लाजमी तौर पर इख्तियार करनी चाहिए कि ये क़ुरबानी, ये सुन्नत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये दीन इस्लाम का काम है। लिहाजा इस दीन पर अमल करने के लिए ज़रूरत इस बात की कि हम तमाम दीन के उसूल व क़वानीन व आईन को इख्तियार करें। एक तरफ हलाल काम कर रहे हैं और दूसरे तरफ हराम काम का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो ये दीनदारी नहीं है, बल्कि ये दीन का मजाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस बात की तौफीक बख्शे कि हम हमेशा दीन इस्लाम पर चलें और हमारा ख़ात्मा बिल खैर हो, हमारी क़ुरबानी कबूल हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफ़िक़ हमारी क़ुरबानी हो। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम।